بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hörmətli din qardaşlarım, Allah subhanahu wa ta'ala şuşu jillarımızı, şuşu tapşurularımızı hayırlı hem bereketli kılsın. Ve biz indi bugün Ramazan ayının 3. cumgasında cumga namazları bulmasa dağın, yani köpçülük meçhitlerde Cuma namazları ütkərib bulmasa dağın, lakin biz şuşu tapşurular aşa sizin bilen işraşabız, hem indi sizin bilen görüşəbiz. Allah subhanahu wa ta'ala şuşu tırşılıklarını özünün rizalığı için bulup, əcir savablarına erişirge nasip eyləsəydi, hem indi kim bizim şuşu tapşurularımızı qarı, onlarga dağın faydalı ilimler alıp, onun bilen birge izgi ameller qılırga nasip etsəydi. Mine biz indi Ramazan'ın ortasında, yani bugün 15. gün uraza. 15. gün, yani indi biz hazır ahırına yakınlaşabız. Ramazan'ın ahırga günleri turunda inşallah ayrım söylerbiz. Çünkü bizden mübarek kişiler şuşu Ramazan'ın ahırga günlerinde. Hem indi kişi əsirlenirge tiyişli. Kişi eğer degen ol Ramazan başında onu halik izgilik kıla olmasa, özün gıybedetike mecbur ite olmasa, ol əzirlenirge tiyiş hazırdan ök. Çünkü bu sanavlı günler ötüp gidecek, anları kişi ökünüşte kalacak. Şuna göre, ihtibarımızı şuşunlar yöneltirge kirek, şuşu kişilerge, gıybedetlerge ihtibar etirmiz. Bugün degen Allah nasip etse, urazaga kağılışlı bulgan bir gıybedet turunda söyleyeyim, anları tefsirini degen devam etirmiz. Kişege başlagan tefsirini, yani İnşirah suresine tefsirini degen devam etip getirmiz. Köngül gıybedetlerinden uraza tutkan kişige ol da bulsa el-muraqaba. El-muraqaba. Nerse ol muraqaba? Muraqaba ol koyşan kişinin köngülünde şunday tuygu bula. Koyşan ol size onu Allah'a Teala qarab turganın. Onun turunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir küp hadislerinde aytam, en meşhurlarının birisi Peygamberimiz ihsan turunda sıragaç, Peygamberimizden ihsan turunda sıragaç, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytam, en ta'budallaha ke'enneke tarah fe in lem tekun tarahu fe innehu yarak. Sen şulay tirib Allah'a Teala'ga gıybedet kıldı. Ol seni kurgan şekilli. Sen onu kurmesen degen ol seni kura deb aytam. Yani takva Müslüman kişi Allah'a Teala'nın qarashın her daim sizirge tiyir. Koydağına bulmasın ol. Allah'a Teala'nı kure. Allah'a Teala'nı bile. Hem bu uraza gıybedeti şuşunlar tergiş bulup dura. Şuşunu terbiyelevşi bir sıfat bulup dura. Çünkü uraza vaktinde uraza ol şunday gıybedet onu bir kimde kurmi hem bir kimde bilmi. Mine seni uraza tutkanını bir kimde bilmi. Fakat Allah Teala bilen. Hem bir kişi bulmaganda sen soğuşup koya alasın, sen aşap koya alasın, hem özünü uraza deb yürüye alasın. Lakin takva Müslüman kişi bir kaşında Allah işlemi. Hatta yanında rizık bulup dursa dağın, yanında su bulsa da, hatta onun aşıysa kilse, işesi kilse dağın, ol qağılmış ol rizıkka. Ol qağılmay. Hatta yalgış ağlay bulay qaba kalsa tizrek tükürüp çağıra. Yani ne için? Çünkü onun urazası bozula. Çünkü Allah'a Teala kuşkan gıybedet ütelmi. Ağul onun yerine jitkirip ütisi kile. Yani mine bu muraqaba. Allah'a Teala seni görüp tura, bilip tura. Mine bu bik mühim. Bik mühim. Urazada sen öğrenesin tıyılarga halal eybirlerden. Oşav halal rızık, oşav halal. Halal işimlik işi halal. Ama lakin sen tıyılırga öğrenesin iken. Şuşu halalden tıyılırga öğrenesin iken, ol sana etergiş bulup tura haramlardan tıyılırga. Haramlardan tıyılabilirge etergiş bulup tura. Şuna göre, mine şuşu Ramazan ayı tamamlangandan son, Müslüman kişide şunday tıyığı bulurga tiyiş, yani haramlardan tıyılabilirge. O bik mühim eybir.
Харамнардан тыйыла белү бик мөһим. Хәзерге вакытта ул тагы дагы актуаль. Чөнки хәзерге вакытта кеше телефон аша, компьютер, интернет аша теләсә нинди сайтларга кирә ала, теләсә нинди нәрсәгә карый ала. Ягъни харам төрле яктан килә ала. Аны бер кеше дә күрмәскә мөмкин. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә күрә. Ягъни Аллаһ Тәгалә карашын тыйган кеше, Аллаһтан курыккан кеше, ул алардан тыйлырга тиешле. Әгәр дәген тыйыла икән, аның әҗер савабы бик зур. Кеше үзе генә калганда, харамнардан тыйыла икән, аның әҗер савабы бик зур. Шуның өчен хөрмәтле дин кардәшләрем, Рамазанда шушы сыйфатка күбрәк игътибар итсәк идек. Ягъни менә муракаба сыйфаты. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан сорагач, Аллаһтан ничек уялырга дип. Чөнки Пәйгамбәрбез бер хадисендә әйтә: "Истахи миналлаһи хаккал хаяди." Аллаһтан хакыйкый уялу белән уялыгыз ди. Шуннан Пәйгамбәрбездән сорагач, Пәйгамбәрбез әйтә: "Менә шулай уялыгыз ди. Ничек сез менә кавымыгызда хөрмәтле кеше янында булсагыз, үзегезне ничек тотасыз? Тыйнак, уяласыз ул кешедән. Шулай итеп уялагыз" дип әйтә. Ягъни бала кеше мәктәп директоры янында ничек тота? Укытучысы янында ничек тота? Балалар шаулыйлар, укытучы кирип килүгә туктыйлар мәсәлән. Ягъни кеше әти-әнисе янында уялган шикелле, укытучысы янында уялган шикелле. Начар эшне алар янында эшләмәгән шикелле. Нәкъ шулай ук Аллаһ Тәгалә бу гади генә мисал, ягъни чагыштыру, ләкин Аллаһ Тәгалә безне һәр вакытны күреп тора, һәр вакытны белеп тора, күңелдә нәрсә булганын белеп тора. Менә шушы тойгыны мусульман кеше һәр даим истә тотырга тиешле. Ягъни Аллаһ һәм бу ураза, Рамазан ае безне шушыңар тәрбияләргә тиешле. Ягъни без Аллаһ Тәгаләдән курку сыйфатына, Аллаһ Тәгаләнең карашын сизүгә, яләнергә һәм шул сәбәпле харамнардан тыйылырга тиешлебез. Инде тәфсиргә килгәндә, шулай ук без үткән тапшыруда сезнең белән Әләм нашрах, Инширах сүрәсенә тәфсир биреп киттек. Бүген шуның турында шул тәфсирне дәвам итәм. Без әйттек, Духа сүрәсе белән алар бергә бәйле. Ягъни Духа сүрәсендә Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезгә үзенең биргән нигъмәтләрен санагач, Инширах сүрәсендә дәген аны санады. Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезнең күңелен ачтык дип әйтте. Ягъни күңелен хаклыкны кабул итүгә. Кешеләргә карата дагы киң күңелле булырга. Һәм инде хакыйкый рәвештә дәген аның күңеленнән бер ярып кара тапны алып ташлау дагы аның турында дагы әйтеп киттек. Аннары Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә пәйгамбәребезгә имтинан кылып әйтә, ягъни пәйгамбәребезне борчып торган гынах. Ягъни бу гынах турында галимнәрнең төрле фикерләре бар. Пәйгамбәрләр гынах кылдымы, юкмы мәсьәләсе ул инде галимнәр арасында бәхәсле әйбер. Кайбер галимнәр әйтәләр, асылда пәйгамбәрләр максум, ягъни Аллаһ Тәгалә аларны саклый. Ләкин алар пәйгамбәр һәм алар кеше дигән. Шушы кешелек белән, кешелек сыйфатында булган кайбер хаталар китергә мөмкин. Һәм аларны Аллаһ Тәгалә кичерә. Һәм алар тәүбә итәләр, кичерә. Һәм бу нинди хата икәнен без әйтә алмыйбыз, хәтта пәйгамбәрләр каршында кичкенә генә булса да ул инде аны зур итеп саный. Инде пәйгамбәрлек сыйфатына бәйле булган хаталар. Әлбәттә аны Аллаһ Тәгалә алардан саклый, ягъни пәйгамбәр буларак, пәйгамбәр хата җибәрми, ул инде Аллаһ Тәгалә әгәр дә алай булай ниндидер ялгышлык булса, Аллаһ Тәгалә аны төзәтә. Аллаһ Тәгалә төзәтә. Шуңа күрә әлбәттә менә монда Аллаһ Тәгалә әйтмәде, нинди хата дип, нинди гынах дип, ләкин без үткән тәфсирдә әйттек, пәйгамбәребездә булган борчулар,
аны ул зур әйбер дип санады, һәм аны Пәйгамбәребезнең шундый бер мисалы бар. Мөмин кеше өчен гөнаһ ул зур йөк булып тора. Ягъни хәтта җилкәсенә йөкләгән тау шикелле ди. Ягъни менә мөмин кеше гөнаһтан курка. Мөмин кеше ул нинди генә гөнаһ булмасын, ул аннан борчыла һәм курка, ул анда аның өстендә бер зур йөк булып тора. Мунафик кешедә дип әйтә. Мунафик кешедә гөнаһ ул чебен шикелле ди. Чебен шикелле, ул кулы белән чебенне куадагын җибәрә. Шулай итеп, теге гөнаһка шулай карый дип әйтә. Тақва мусульман кеше ул әлбәттә курка һәм ул аны борчып тора. Шуңа күрә Пәйгамбәребез дәген борчылды. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля шушындый нигъмәтне әйтә, без дип әйтә, ул борчуларны, ул синең җилкәндә булган йөкне алып ташладык дип әйтә. Һәм синең дәрәҗәңне күтәрдек ди. Аның турында әйттек без, ул иман кәлимәсе. Иман кәлимәсе китергәндә, ла илаһа иллаллаһ Мухаммаdur Расулуллаһ дип әйткәндә, без һәр вакытны Аллаһ Тааля сүзен әйткәннән соң, Аллаһка ышанабыз дип әйткәннән соң, Аллаһка иман китерәбез дип әйткәннән соң, әйтәбез, Аллаһ Тааляның илчесе ул Мухаммад Расулуллаһ дип әйтәбез. Мухаммад Расулуллаһ Аллаһның илчесе дип әйтәбез. Ягъни һәр вакытны ул бергә килә һәм бу Пәйгамбәребезнең исемен югарыга күтәрүгә бер мәгънә булып тора. Аннары Аллаһ субханаһу ва тааля Пәйгамбәребезгә әйтә: "Фа инна мa'ал гусри юсра, инна мa'ал гусри юсра." Тахқиқ михнат белән рәхәт бардыр. Тахқиқ михнат белән рәхәт бардыр. Ике тапкыр кабатлый. Ягъни чынлыкта тахқиқ дигән сүз ул, ягъни хакыйкатьтә, чынлыкта дигән мәгънә. Инна дип килә гарәп телендә. Фа инна мa'ал гусри юсра. Авырлыктан соң, михнәттән соң җиңеллек килә. Менә бу аятлар кайчан иңә? Без әйттек, Мәккәдә иңә дип әйттек. Ягъни бу сүрә Мәккәдә иңгән сүрә. Мәккәдә вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бик зур михнәтләр күрә. Аның иптәшләре, сахабалар бик зур авырлыклар кичерәләр. Аларны бик каты газаплыйлар. Аларны сөйли башласан, ягъни анда бик куркыныч. Кайберләрне үтерәләр. Кайберләрен кояш астында кызган кымда өсләренә таш куеп тилмертәләр. Хаббаб ибн Арас исемле сахабаны тимерче була, үзе тимерчелектә эшләгән тимерләр белән аркасына куеп газаплый торган булалар. Ягъни бик зур газап була. Пәйгамбәрбез сабырлыкка инди сахабаларны, түзегез дип әйтә. Алдагы өммәтләргә авыррак килгән дип әйтә. Киләчәктә тынычлык, иминлек киләчәк дип аларны тынычландыра торган була. Һәм Аллаһ Тааля шушы аятларны иңдерә. Фа инна мa'ал гусри юсра, инна мa'ал гусри юсра. Чынлыкта авырлыктан соң җиңеллек килә. Менә монда ике тапкыр кабатлана. Ал-гуср ике тапкыр һәм юсра ике тапкыр. Гарәп телендә шундый кагыйдә бар. Әгәр дәген бер әйбер артикле белән килсә, ул билгеле әйберне аңлата. Монда ал-гуср белән килде. Ягъни ул билгеле бер авырлык. Юср накира, ягъни әлсез килде, артиклсез килде. Шуңа күрә ул билгесез. Галимнәр әйттеләр, монда ал-гуср ул бер, юср ул икәү. Шуңа күрә кайбер хадисләрдә килә, лән яглиба ал-гусру юсрайн дип килә. Ягъни бер авырлык ике җиңеллекне җыйна алмаячак ди. Ягъни менә бу аятта бер авырлык ике җиңеллекне җыйна алмаячак ди. Шуңа күрә мусульман кеше һәр вакытны белергә тиеш. Авырлыктан соң җиңеллек килә. Караңгы төннән соң таң ата. Авырлыклар көчәйгән сайын җиңеллек киләчәк. Менә хәзер шушы biz koronavirus турында сөйлибез. Аның таралуы турында сөйлибез. Менә ул хәзер бер зур көчкә җиткәннән соң, югары нәтиҗәгә җиткәннән соң, югары таралуга җиткәннән соң, Алла бирсә ул төшәячәк. Кимәячәк.
Ул калмаячак зур көчтә. Авырлыктан соң җиңеллек килә җәмәгать. Иншалла, Аллаһ Тәгалә аны дагын алачак. Иң мөһиме авыру китүдә генә түгел. Иң мөһиме без шул авырудан соң нишлибез? Без дәрес алабызмы? Без гыйбрәт алабызмы? Шушы авыру, күзгә күренмәгән авыру бөтен җир шарын ягъни өстен аска китерде диярлек. Бөтен тәртипләрне бозды. Кешеләр ял итәләр иде, төрле илләргә баралар иде, хәзер өйдә утыралар. Бер кая бара алмыйлар. Ягъни бөтен нәрсә өскә аска килде. Күп тәртипләр чуалды. Ягъни мөмкин икән үзгәрергә бу галәм. Шуңа күрә без мусламаннар шанабыз ахыр заманга. Ахыр заманда зур үзгәрешләр булачак. Күп нәрсә үзгәрәчәк. Һәм бу мөмкин. Һәм кыямәт көне үзе дәген киләчәк. Шуңа күрә. Ягъни без уйланырга һәм фикерләргә тиешлебез. Аллаһ Тәгалә каршында кайткач, ничек итеп җавап бирәбез? Аллаһ Тәгаләнең фаразларын үтибезме? Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтибезме? Тыйганнарыннан тыелабызмы? Шуңа күрә һәр кеше уйлансын һәм фикерләнсен иде. Шуның өчен менә бу аят безгә өмет аяты дип әйтсәм була. Ягъни авырлыктан соң җиңеллек килә. Һәм моны Аллаһ Тәгалә 2 тапкыр кабатлады. Гадәттә аятлар 2 тапкыр кабатланмый. Ягъни бер рәттән. Бер аят кайбер сүрәдә кабатланырга мөмкин, мәсәлән, Рахман сүрәсендә. Фабияи алаи раббикума туказзибан мәсәлән. Ансы кабатлана. Минем биргән нигъмәтләремә кайсысын ялганга саныйсыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Нигъмәтләр санаган сайын әйтеп бара шул аятны. Ләкин менә монда бу мәгънәдә Аллаһ Тәгалә ассызыклап әйтә. Авырлыктан соң җиңеллек килә, авырлыктан соң җиңеллек килә дип. Шуның өчен һәр мусламан кеше нинди генә авырлык булмасын. Әгәр дәген сиңа бу дөньяда тормышта авыр икән, һәм син иманлы икәнсең, һәм син тақва икәнсең, Аллаһ Тәгаләгә итагать итүчән икәнсең, иншалла ахиратта җиңеллек булачак. Менә шушы әйберне онытмаска кирәк. Аннары Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә пәйгамбәребезгә әйтә: "Фаиза фарагта фансаб ва иля раббика фаргаб." Һәр кайчан берәр эштән бушасаң, ва икенче эшне каст итсәң, аңа ирешергә тырыш, җиңел карама. Ва Раббыңа гына омтыл, һәм аның рәхмәтенә генә кызык дип әйтә. Ягъни нинди мәгънә бирә бу аятлар? Фаиза фарагта, әгәр дәген син бушасаң ди. Монда инде галимнәр төрле фикерне әйтәләр. Дөнья мәшәкатеннән бушасаң, яки кайсыдыр эштән бушасаң, төрле фикерләрне әйтәләр. Ләкин мәгънәсе нәрсәдә? Пәйгамбәрбез кешеләр белән эшли иде. Көндез ул кешеләр белән иде. Бу кешене дингә чакыра, тегесен чакыра, кешеләр белән гел, кешеләр белән. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фансаб" дип әйтә. Ва иля раббика фаргаб. Син гыйбадәткә торып бас дип әйтә. Гыйбадәткә торып бас. Һәм Аллаһның рәхмәтенә ирешергә омтыл. Аллаһның рәхмәтенә кызык дип әйтә. Фаргаб, рагб, ягъни омтыл дип әйтә. Ягъни менә бу аятта галимнәр әйтәләр, менә бу беренче. Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезгә гыйбадәткә чакыра. Ягъни дөнья эшләрен, кешеләр белән булган эшләрдә бушаганнан соң гыйбадәт кыл. Тәһаҗҗүд намазына тор дип әйтәләр. Чөнки бу әйткән бу сүрә бит инде Мәккәдә ингән сүрә. Һәм ул вакытта төнге намазга туру ваҗиб иде. Тәһаҗҗүдкә туру һәрбер иман китергән кешегә төнге намаз укый тиешле иде. Бер ел дәвамында сахабалар фарыз дәрәҗәсендә төнге намазны укыйлар. Аннары Аллаһ Тәгалә аны бетерә, ягъни фарызлыгын бетерә, ваҗиблыгын бетерә. Фақат пәйгамбәребезгә кала. Пәйгамбәребезгә ваҗиб булып кала тәһаҗҗүд намазына тору.
Калган кешеләр өчен ул сөннәт гамәле булып кала. Һәм менә монда Аллаһ Субханаһу ва Тааля өнди намаз укырга, өнди гыйбадат кылырга. Ни өчен? Чөнки Аллаһ биргән нигъмәтләрне санаганнан соң аңар шөкер итәргә кирәк. Шөкер була гыйбадат белән. Ягъни менә без Коръәндә карасак, Аллаһ Субханаһу ва Тааля пәйгамбәребезгә нигъмәтләр биргәннән соң намаз укырга куша. Ни өчен? Чөнки нигъмәтләрнең шөкере намаз. Менә шуны онытмаска кирәк. Кәүсәр сүрәсендә пәйгамбәребезгә Аллаһ Тааля әйтә: "Инна а'тайнакал кәүсәр." Без сиңа зур нигъмәтләр бирдек, Кәүсәр елгасын бирдек, пәйгамбәрлек, гыйлем бирдек дигәннән соң инна а'тайнакал кәүсәр фасалли ли раббика ванхар диде. Аллаһ ризалыгы өчен намаз укы һәм корбан чал диде. Намаз укырга кушты. Менә монда дагы Аллаһ Тааля пәйгамбәребезгә нигъмәтләрне санаганнан соң, авырлыктан соң җиңеллек килә дип әйткәннән соң әйтте: Аллаһка омтыл диде. Эшеңдән бушаганнан соң омтыл Аллаһка, омтыл гыйбадәткә. Менә монда Аллаһ Тааляның бәрәкәте була. Әгәр дәген кеше шушы аятка игътибар итеп, гыйбадәткә омтыла икән, аның әҗр савабы бик югары. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның мәшһүр хадисе бар. Аны күбебез белә. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллам: "Ниъматани мағбунун фихима касирун минан нас ас-сиххату вал фараг." Ике ниғмәтнең күп кеше кадерен белми дип әйтә. Сәламәтлек һәм буш вакыт ди. Сәламәтлек һәм буш вакыт. Менә бу ике ниғмәт. Нәрсә өчен аның кадерен белергә кирәк? Нәрсә өчен? Буш вакытның һәм сәламәтлекнең кадерен нәрсә өчен белергә кирәк? Галимнәр әйттеләр, гыйбадат кылыр өчен. Буш вакытың бар икән, гыйбадатта үткәр. Субханаллаһ, альхамдулиллаһ, ла илаха иллаллаһ, Аллаһу акбар, зикр әйтеп, Коръән укып, гыйбадатта үткәр. Яки фикерлә, фикер йөрт. Ул дагы гыйбадат була, әгәр дөрес кирәкле әйбер турында фикерләсән, Аллаһ Тааляның барлыгы турында, ул дагы гыйбадат. Сәламәт булганда күбрәк гыйбадат кыла алсаң, ураза тотасың, сәламәт килеш тотырга җайлы, намаз укырга җайлы, менә шушы әйберләргә игътибар ит. Ягъни безгә кирәк сәламәтлек, безгә кирәк буш вакыт Аллаһка якынайыр өчен. Чөнки синең бу дөньядагы ахирәткә алып бара торган капиталың ул синең изге гамәлең. Шушы дөньяда кылынган изге гамәлләр генә ахирәткә күчә. Файда китерә торган гамәлләр. Калганы. Әгәр дәген анда буш икән ул сиңа файдасызга, әгәр дә анда гөнаһ икән, ул сиңа зарарга китәчәк. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә шушы сүрәнең мәгънәсенә тукталганда гомуми рәвештә әйтеп китәм. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Духа белән Инширах сүрәсен бергә рәттән кылды. Һәм алар икесе дәген пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга бирелгән ниғмәтләр турында әйтелә. Һәм шушы Инширах сүрәсендә Аллаһ Тааля пәйгамбәребезнең күкрәген, күңелен ачу турында әйтте. Аның хаталарын борчып торган борчуларны алып ташлау турында әйтте. Һәм дәрәҗәсен, исемен югарыга күтәрү турында әйтте. Һәм авырлыктан соң җиңеллек килә дип ике тапкыр кабатлаганнан соң, әгәр дәген син пәйгамбәрбезгә әйтә, әгәр дәген син кешеләр белән мөгамәлә итүдә бушаганнан соң, кешеләр белән аралашуыннан бушаганнан соң, Аллаһка омтыл, Аллаһның рәхмәтенә омтыл. Менә шунда сиңа хәерле һәм шунда сиңа бәрәкәт дип әйтә. Шуңа күрә барчаларыбыз дагы шушындый мәгънәләрдән үзебез гыйбрәт алып, дәрес алып, үзебез дәген Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә омтылсак идек, һәм Аллаһның рәхмәтенә ирешергә насыйп булса иде. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.